شکر گزار آیا و مان بخشو عزت بخشی کافی دیر تاں کے انتظار کرنو پیو ماں انتے اواں کا معذرت خواہ بھی آیا. آپ کے علم میں ہے کہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا ماحول زور شور سے 4 ڈویژنز میں جاری ہے. پہلے مرحلے میں سکھر، لاڑکانہ، نواب شاہ، میرپور خاص ڈویژنز میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں. جمعیت علماء اسلام نے 4 ڈویژنز میں 2500 کے قریب امیدوار میدان میں اتارے ہیں. تقریباً 51 امیدوار جمعیت علماء اسلام کے ان 4 ڈویژنز میں ان اپوز منتخب ہوئے ہیں. صوبہ سندھ کی حکومت نے صوبہ سندھ کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھتے ہوئے حسب عادت سندھ کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے ہوئے بلدیاتی انتخابات میں اصلاحات کی، جس پر تمام جماعتیں سراپا احتجاج رہیں. کراچی میں آل پارٹیز کانفرنس کے اعلامیے میں سندھ حکومت کے بلدیاتی ایکٹ کو مسترد کیا گیا. پھر سپریم کورٹ نے سندھ حکومت کے اس بلدیاتی ایکٹ کو بددیانتی پر انسانی حقوق کے منافی قرار دیتے ہوئے فوری طور پر بلدیاتی بل میں ترامیم کا حکم دیا. اس کے بعد تمام جماعتیں ہائی کورٹ گئیں، لیکن تاحال سندھ حکومت بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اپنے آئینی بل میں ترامیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. شاید سندھ میں وہ اپنے آپ کو ایک سندھ کے مالک جماعت سمجھتے ہیں. باقی جماعتوں کو نہ سننے کے لیے، نہ سمجھنے کے لیے، نہ بات کرنے کے لیے وہ تیار ہیں. اس بلدیاتی بل کے بعد دوسرے مرحلے میں جب یہاں کے حلقے بنائے گئے، اپنی مرضی سے لوگوں کو کاٹا گیا اور داخل کیا گیا. ایک یونین کونسل 9 کلومیٹر اور 10 کلومیٹروں پر بنائی گئی. اپنی مرضی کی یو سی 1.5 کلومیٹر پر بنائی گئی. جیکب آباد شہر میں ایک وارڈ 600 پر اور ایک وارڈ 8000 پر بنایا گیا. پورے صوبہ سندھ کے اندر انہوں نے جہاں جہاں یہ محسوس کیا کہ یہ وارڈ، یہ یونین کونسل، یہ ٹاؤن ہم ہاریں گے، وہاں انہوں نے اس کو توڑ موڑ دیا تاکہ ہماری کامیابی ہو سکے. تیسرے مرحلے میں جب کاغذات جمع ہوئے اور کاغذات کی جانچ پڑتال ہوئی، جانچ پڑتال کرنے والے سندھ حکومت کے اپنے ملازم ہیں، انہوں نے اپنے ماتحت ملازموں کو کہا کہ ہمارا کہنا مانو ورنہ آپ پوسٹنگ پر نہیں رہیں گے. اور دباؤ میں آ کر آروز نے ان کے کہنے پر جن کے کاغذات بحال کرنے تھے ان کے بحال کیے، جن کے مسترد کرنے تھے ان کے مسترد کیے. جن کے ارب اور کھرب روپے، جس جماعت کے بندے 18 سال سے انتخابات میں، ان کے فارم تو بحال ہو گئے. مسجد کا مؤذن اور مسجد کا امام جس کے پاس سائیکل چلانے کے لیے نہیں، ان کے فارم مسترد کر دیے گئے. پھر کسی کو اگر ودرا کرانا تھا تو رات کو 1 بجے سندھ کے حکمران جماعت کے نمائندے آروز اور ڈی آروز کو اپنی گاڑیوں میں بٹھا کر رات کو 1 بجے ان لوگوں کے گھروں پر لے کے گئے اور وہاں جا کر ان کو کہا کہ جی آرو آپ کے گھر پر تشریف فرما ہیں، آپ بتائیں کیا فرماتے ہیں. جو انہوں نے ارشاد فرمایا، آرو صاحب امیدوار کے گھر پر بیٹھ کر اور امیدواروں کے جو ہے وہ کاغذات کو قبول کرتا رہا یا مسترد کرتا رہا یا ان کے ہاتھ اٹھانے کو تسلیم کرتا رہا. تو جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ امریکہ کا دورہ بعد میں کریں، چائنا کا دورہ بعد میں کریں، پہلے اپنے لاڑکانہ کا دورہ کریں. آپ کے شہر لاڑکانہ میں 8 یونین کونسلوں کے آپ کے مخالف امیدواروں کے فارم مسترد کیے گئے ہیں اس وجہ سے کہ وہ آپ کی جماعت کا مقابلہ کیوں کر رہے ہیں. اگر آپ کی جماعت لاڑکانہ میں اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ وہاں الیکشن نہیں کھیل سکتی، گلی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، آروز اور ڈی آروز اور دھونس اور دھاندلیوں اور دھمکیوں اور اغوا پر اور جو ہے وہ پیسوں پر اگر مخالف امیدواروں کو خریدا جا رہا ہے تو بلاول صاحب پھر آپ کو اپنی جماعت کی فکر کرنی چاہیے. اب
جب یہ سارے مرحلے گزر گئے، اب جی بندے اغوا ہو رہے ہیں، اب بندوں پر پریشر ہو رہا ہے، اب پیسوں پر لوگ بک رہے ہیں. ایک وارڈ کے کونسلر کو ہاتھ اٹھانے کے لیے ایک کار آفر کی گئی ہے، 8 لاکھ روپے آفر کیے گئے، ایک وارڈ پر 8 لاکھ روپے آفر کیے جا رہے ہیں. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق سندھ کے بلدیاتی ایکٹ کے اندر فوری طور پر ترامیم کی جائیں اور بلدیاتی نمائندوں اور اداروں کو ان کے اختیارات دیے جائیں. NFC ایوارڈ کے تحت صوبے کو ملنے والے اختیارات نچلی سطح تک بلدیاتی اداروں تک منتقل ہونے چاہیے. دوسرا، ڈرانے اور دھمکانے کے سلسلے کو ختم کیا جائے. بلاول صاحب، آپ بڑی دل کا مظاہرہ کریں اور آپ اعلان کریں کہ کسی کے کاغذات مسترد نہیں ہوں گے. جہاں پیپلز پارٹی کا کوئی مقابلے میں کھڑا ہوگا ہم اس کا گلی میں مقابلہ کریں گے، تاکہ پیپلز پارٹی کی اسٹرینتھ کا بھی پتہ چلے اور جمعیت علماء اسلام کی اسٹرینتھ کا بھی پتہ چلے. تیسری بات کہ بلدیاتی انتخابات وفاقی محکمہ جات اور رینجرز کی نگرانی میں کروائے جائیں. سندھ حکومت کے ماتحت اگر انتخابات ہوں گے تو اب تک کے پروسیس میں یہ ہوا ہے کہ ون وے ٹریفک چل رہی ہے، کسی جماعت سے کچھ نہیں پوچھا جا رہا. میں آج اتنے بھاری بھرکم میڈیا کے سامنے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، سندھ حکومت کو خبردار کرنا چاہتا ہوں، الیکشن کمیشن کو خبردار کرنا چاہتا ہوں، ROs اور DROs کو خبردار کرنا چاہتا ہوں. آپ ہمارے 3.5 سال کی جد و جہد سے واقف ہیں. عمران خان کے داندلی زدہ حکومت کے خلاف مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہر اول دستے کا کردار اگر تحریک میں کسی نے دیا تو جمعیت علماء اسلام نے دیا. میں خبردار کرتا ہوں کہ بلدیاتی انتخابات میں دھونس، داندلی، دھمکیوں سے باز آ جائیں، ووٹ کی چوری سے باز آ جائیں، اور اگر ہم 3.5 سال جعلی انتخابات کے خلاف، عمران خان کے خلاف اسلام آباد کا رخ کر کے تحریک چلا سکتے ہیں، اگر بلدیات میں ہمارے مینڈیٹ کو چرایا گیا، دھاندلی کی گئی، تو پھر اگلی ہماری تحریک جو ہے وہ کراچی کی طرف ہوگی اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف ہوگی. پھر ہم اسی تحریک کا رخ تبدیل کریں گے. اگر قومی اسمبلی میں ووٹ چوری ہوگا ہم اس کی بھی چوکیداری کریں گے، صوبائی اسمبلی میں ووٹ چوری ہوگا ہم اس کی بھی چوکیداری کریں گے. بلدیاتی انتخابات میں بھی اگر ووٹ چوری ہوگا تو کراچی سے لے کر کشمور تک، جیکب آباد سے لے کر تھر پارکر تک پوری سندھ میں جمعیت علماء اسلام سندھ کے حکمرانوں کے خلاف تحریک چلائے گی. جناب نبی محرمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ہندوستان کی حکمران جماعت نے گستاخی کی ہے، اس پر پورے دنیا کے اندر رہنے والے مسلمان اور ان کے دل زخمی ہیں. میں اس کی نہ صرف مذمت کرتا ہوں بلکہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کو بنا کر قرآن مجید کی توہین کر آپ اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں، اظہار آزادی کی رائے کہتے ہیں، انسانی حقوق کہتے ہیں، تو پوری دنیا کے مسلمان آپ کی ایسی سوچ پر لعنت بھیجتے ہیں. پاکستان کے حکمرانوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ بھارت کے سفیر کو فوری طور پر ملک بدر کیا جائے اور کہا جائے کہ جب تک مودی مسلمانوں سے معافی نہیں مانگے گا تب تک کسی صورت ہم سفیر کو اپنے ملک میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سلسلے میں جمعہ کے روز انشاءاللہ العزیز پورے صوبہ سندھ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم مظاہرے ہوں گے اور BJP کے حکمرانوں کے اس اقدام کے خلاف عوام سراپا احتجاج ہوگی. 18 جون 2022 بروز ہفتہ سکھر منزلگاہ گراؤنڈ میں جمعیت علماء اسلام ایک بہت بڑا عوامی اجتماع کرنے جا رہی ہے. ہم سکھر کے تاریخ کا بڑا جلسہ کریں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب خصوصی طور پر اس جلسے میں شرکت کریں گے. بلدیات کے تیاریوں کے حوالے سے پہلے مرحلے کا یہ ہمارا بڑا جلسہ ہوگا. میں میڈیا کے توسط سے ان 4 ڈویژنوں کے امیدواروں، جمعیت علماء اسلام کے اور ان کے نمائندگان، عوام الناس، کارکنان کو اپیل کرتا ہوں کہ 18 جون کو مدرسہ منزلگاہ سکھر کے گراؤنڈ میں
ہونے والے جلسے میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں. آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ. کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں. پیٹرول کی قیمتوں میں 60 روپے اضافہ کیا گیا ہے. آپ اتحادی حکومت میں شامل ہیں. پیٹرول کی قیمتوں نے عوام کی چیزیں نکال دی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی اتحادی حکومت میں آپ پر بھی یہ ذمہ نہیں آتا؟ ہمارا ذمہ بالکل آ رہا ہے، اور یہ بات قوم کو بتانے کی، قوم کو سمجھانے کی ضرورت ہے. کل کی شیخ رشید کی گفتگو نے اس بات کو واضح کر دیا، جس میں خود عمران خان کے کابینہ کا وزیر داخلہ اعتراف کر رہا ہے کہ 4 مہینے پہلے آئی بی نے بتا دیا تھا کہ حکومت جا رہی ہے، اور کیسے عمران خان نے 10 روپے پیٹرول کم کر دیا پتہ نہیں تھا. اور ان کے اپنے وزیر خزانہ نے باقاعدہ میڈیا پہ بیٹھ کر، جس کی ویڈیو موجود ہے، کہا کہ جی ہمیں 30 روپے سے 60 روپے پیٹرول مہنگا کرنا ہوگا، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. عمران خان نے نہ صرف پاکستان کا اسٹیٹ بینک IMF کو دیا، عمران خان نے نہ صرف تحریری طور پر معاہدہ کیا کہ پیٹرول 250 روپے تک جائے گا، بلکہ جاتے جاتے اس نے یہ بھی بیڑا غرق کیا کہ IMF کے ساتھ معاہدہ کیا کہ پاکستان کو کوئی بھی ملک اس وقت تک امداد نہیں دے سکے گا جب تک IMF اجازت نہیں دے گی. یہ تحریری معاہدہ عمران خان کر کے گیا ہے، اور اس کا یہ جو خمیازہ ہے یہ پوری قوم بھگت رہی ہے، عوام بھگت رہا ہے. ہم ان چیزوں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں میڈیا کے ذریعے عوام سے کہتا ہوں کہ عمران خان سے پوچھیں، عمران خان سے سوال کریں کہ آپ بتائیں کہ آپ نے IMF سے یہ معاہدہ کیا یا نہیں کیا. 250 روپے پیٹرول تک پہنچانے کی باتیں آپ نے کی یا نہیں کی؟ آپ لکھ کر سعودی عرب امداد دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے، UAE امداد دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پہلے IMF کے شرائط کو پورا کریں اس کے بعد امداد دیں گے. یہ معاہدہ شہباز شریف نے تو نہیں کیا، یہ معاہدہ ہمارے حکومت نے تو نہیں کیا. ہم اس کوشش میں ہیں کہ انہوں نے جو معاہدے کیے ہیں اس جمود کو توڑیں، بات چیت کی ٹیبل پر آ جائیں، IMF کے ساتھ بات چیت ہو. لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو، ہماری ترجیح یہ ہے کہ عوام الناس کو روزگار کے ذرائع اور ذرائع آمدن میں اضافے پر حکومت سنجیدگی کے ساتھ سوچ رہی ہے. گھر میں کمانے والا ایک ہے، کھانے والے 10 ہیں، مہنگائی افورڈ نہیں ہو رہی. کمانے والے گھر میں 2 اور 4 ہونے چاہیے، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ حکومت اس پہ سوچ رہی ہے. اس کی آمدنی 1000 روپے ہے اور وہ خرچے اس کے 1 لاکھ روپے ہیں، کیسے پورا کرے گا؟ ہماری حکومت اس پر سنجیدگی کے ساتھ سوچ رہی ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ دعا کریں. ہمارے ابھی 2 مہینے ہوئے، عمران خان نے 1 سال گزارنے کے بعد کہا تھا ابھی صرف 1 سال ہوا ہے، ابھی سے جواب پوچھ رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 2 مہینے ہوئے آپ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں آپ ہمارے ساتھ مل کر پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے کام کریں. عمران خان نے سب کچھ بیچنے کے بعد اب ملک کو توڑنے کی پیشکش کر دی ہے، 3 حصوں کی کر دی ہے. آئیں اس ملک کو بھی بچائیں اور اس کے اس گندے معاہدوں کو بھی کسی طریقے سے ختم کریں اور اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائیں. سوال یہ بات اتحادی حکومت یا جی ہے انہوں نے عدم اعتماد آنے جو مقصد یہ ہو تو ملک میں مہنگائی ہے، اتحادی حکومت قائم تھی ہوئی ہے، ان کو نوکریوں تے پابندی لگی ہوئی ہے. ان کے علاوہ ॿियो سوال یہ ہو تو عمران خان آرمی چیف کے خلاف ॻाल्हाए غدار ہے، نواز شریف ॻाल्हाए ان کے तव्हां غدار نٿا कोठियो. इन बाबत जो क्या बिटो मेयर छो आहे؟ सभ खां पहिरीं ॻाल्हि मां सम्झां थो त अवां जी मालूमात में थोरी कमी आहे, उहा पूरी करे छॾियां. जमीयत उलमा इस्लाम इमरान खान जे ख़िलाफ़ कॾहिं खां आहे, उन जे इक़्तिदार में अचण खां पहिरियां खां 11 सालनि खां असां हुनखे चयोसीं त ॿाहिरि जो एजेंट आहे, मग़रिब जो एजेंट आहे, मुल्क तबाह करणु थो चाहे. ऐं उन जे हुकूमत अचण वारे ॾींहं खां जमीयत उलमा इस्लाम उन जे हुकूमत खे क़बूल करण खां इनकार कयो. 25 जुलाई 2018 जे ॾींहुं जेकॾहिं इमरान खान खे क़बूल करण खां कंहिं इनकार कयो त मौलाना फज़लुर रहमान खे न त हुनजी काई कारकर्दगी कोन हुई. पहिरें ई हफ़्ते में चइनी सूबाई इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद जे दफ़्तर जे ॿाहिरां के धरणो हुयो त जमीयत उलमा इस्लाम हुई. उन वक़्तु इमरान खान जी 4 ॾींहंनि जी कहिड़ी कारकर्दगी हुई? असां इमरान खान जा मुख़ालिफ़ कारकर्दगी जे बुनियादनि ते न आहियूं, असां इमरान खान जा मुख़ालिफ़ उन जे नज़रिये जे बुनियादनि ते आहियूं. नज़रिये में बि उन बेड़ो ग़रक़ कयो, कारकर्दगी में बि बेड़ो ग़रक़ कयो. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जी तस्बीह खां शुरू करण वारो माण्हू अॼु इन नहज ते बीठो आहे जो पाकिस्तान खे टोड़ण जूं ॻाल्हियूं पियो करे, मुल्क खे तक़सीम करण जूं ॻाल्हियूं पियो करे. तव्हांखे मां
इन ॻाल्हि जो थोरो यादि दहानी करायां त असांजो आज़ादी मार्च इमरान ख़ान जे इक़्तिदार जे ख़िलाफ़ हो, उन वक़्तु महांगाई जूं ॻाल्हियूं कोन हुयूं, महांगाई जो मौज़ू कोन हो, तव्हां साफ़ ई महांगाई खे डिस्कस कोन पिया कयो, उन खां बाद में डिस्कस थियो आहे। लिहाज़ा असां इमरान ख़ान सां नज़रियात जे बुनियादनि ते इख़्तिलाफ़ रखियो, उसूलनि जे बुनियादनि ते इख़्तिलाफ़ रखियो, उन जे इक़्तिदार में अचण खां पहिरियां उन सां इख़्तिलाफ़ रखियो। लेकिन अॼु बि असां चऊं था त इंशा अल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह जे मदद सां कंहिं न कंहिं तरीक़े सां हिन जो गंदु साफ़ थिए। गंदु निकिरंदो त पोयां का ख़ैर जी का सूरत ईंदी। गंद जो ढेर पियो हूंदो त उन मां तव्हां ख़ुशबू जी उमेद नथा रखी सघो। जेसि ताईं गंद जो ढेर हूंदो गंदगी उन मां उथंदी रहंदी। जेसि ताईं उहो गंद साफ़ थिए, उन जे लाइ ज़ाहिरात हिकमत अमली हुकूमत जोड़े पई ऐं मां उम्मीद आहियां अल्लाह कंदो त जल्द अज़ जल्द इन गंद मां निकाली क़ौम खे मिलंदी। इत्यादी हुकूमत तव्हांजी आहे, हाणे जेको इसराइल वफ़्तु वियो हुयो ऐं पंहिंजी हुकूमत बि तव्हांजी आहे, तव्हां हुन जे लाइ एहतजाज बि कयो, हाणे तव्हांजी ख़ामोशी छो आहे? तव्हांखे कंहिं चयो त असांजी ख़ामोशी आहे? तव्हां उहो जेको मुंहिंजो अर्ज़ु जवाबु ॾिसो, तव्हांजो सुवाल थी वियो, मां जवाबु ॾियां। सभ खां पहिरीं ॻाल्हि इहा त तव्हांखे कंहिं चयो त ख़ामोशी आहे। ॿी ॻाल्हि, जेको वफ़द इसराइल वियो हो उहो कंहिं सियासी जमात जो मेंबर न आहे, तव्हांजे सहाफ़ी भाउ आहे, तव्हांजो सहाफ़ी दोस्त आहे। पहिरियों त उन खां पुछो त उहो कीअं वियो हो ऐं कंहिंजे चवण ते वियो हो। PTV उन जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई कई आहे, उनखे डिपार्टमेंट मां कढियो आहे ऐं उन जो पंहिंजो एतिराफ़ी बयानु आहे, इमरान अहमद ख़ान नियाज़ीअ जे चवण ते मां इसराइल जो दौरो कयो आहे ऐं उन जे हुकूमत में इजाज़त सां दौरो कयो आहे। तव्हांजो पंहिंजो सहाफ़ी भाउ चवे थो त मूंखे इजाज़त इसराइल जे दौरे जी इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी जो दौरे हुकूमत में मोहतरम फवाद चौधरी साहब ॾिनी। इहो सवाल इमरान ख़ान खां कयो। इन जो मतिलबु आहे त असां जेको इसराइल मुर्दाबाद कराची कयोसीं उहो दुरुस्त कयोसीं त इमरान ख़ान इसराइल खे तस्लीम करणु पियो चाहे। इसराइल जे तस्लीम वारो एजेंडो रुकियो आहे त जमीयत उलमा इस्लाम जे एहतजाज जे नतीजे में रुकियो आहे। मुंहिंजो अर्ज़ु ॿुधो, अॼु बि असां चाहियूं था त फ़लस्तीन खे हक़ मिलनि। पहिरियों हक़ फ़लस्तीनियुनि जो आहे। जेसि ताईं फ़लस्तीन खे हक़ नथा मिलनि तेसि ताईं इसराइल सां कंहिं बि क़िस्म जे आलम इस्लाम काई गुफ़्तो शुनीद न करे। कल्ह बि असांजो इहो मौक़िफ़ हो, अॼु बि इहो मौक़िफ़ आहे, सुभाणे बि इहो मौक़िफ़ आहे। कुझु सवाल हेॾां बि वठां। ख़ारजा जो वज़ीर जेको आहे पाकिस्तान में आयो, उन चयो त तालिबान जेके ग़लति पिया कनि, पाकिस्तान में इहो वेही करे उन बयान उनखे कीअं था ॾिठो। ॿी ॻाल्हि इहा त तव्हांजो हिकु मंशूर इहो हो त बिलावल जेको आहे मुशरफ पंहिंजे भाउ जे क़ातल सां गॾु वेठो आहे, उहो क़तल में मुलविस आहे, पर बिलावल उन सां गॾु वेठो आहे। अहिड़ी तरह शहीद ख़ालिद महमूद सूमर जे क़तल में बि पीपल्स पार्टी मुलविस हुई। तव्हां इत्तेहादी हुकूमत में जेके आहिनि दस्तबर उनमें थी विया, पर उन्हनि जेको आहे तव्हां उनजे ख़िलाफ़ इहा आवाज़ छो न ठाहियो आहे? कहिड़े मुल्क जे सफ़ीर चयो त जर्मन सफ़ीर खे घुर्जे त उहो अमरीका खे ॿुधाए त अमरीका तालिबान सां इत्तेहाद छो कयो आहे। अमरीका खे ॿुधाए त अमरीका क़तर में वेही करे तालिबान खे रिकग्नाइज़ छो कयो आहे। जर्मन सफ़ीर खे घुर्जे त उहो अमरीका जे सदर जो बाइडन ऐं डोनाल्ड ट्रम्प खां पुछे त उन्हनि तालिबान जे लाइ अफ़गानिस्तान में रस्ता छो ख़ाली कया आहिनि। मां सम्झां थो त पहिरियों जर्मन सफ़ीर खे अमरीका खे हिकु पेज ते हुजणु घुरिजे, पोइ हिन जो जवाबु मां ज़रूरु ॾींदुसि। लेकिन तालिबान हिन वक़्तु बहितर अंदाज़ में हुकुमरानी करे रहिया आहिनि ऐं तालिबान जे लाइ जमीयत उलमा इस्लाम दुआगू आहे। असां दुआगू आहियूं त तालिबान पंहिंजे मुल्क जे अंदरि अमन अमान सां गॾु बहितर मईशत जे लाइ बि क़दम खणी सघनि ऐं जेकॾहिं अफ़गानिस्तान पुरअमन आहे त पाकिस्तान पुरअमन रहंदो। अफ़गानिस्तान जेकॾहिं पुरतशद्दुद रहे थो त उनजा असर पाकिस्तान ते पहुचनि था। पुरअमन अफ़गानिस्तान सां पुरअमन पाकिस्तान आहे। ॿियो सवाल अवांजो हुयो, अण सिधी तरह पीपल्स पार्टी शहीद ख़ालिद महमूद सूमरे जे क़त्ल में मुलविस आहे, इहो तव्हांखे कंहिं ख़बर ॾिनी आहे? मूंखे बि ॿुधायो त मां थोरी जांच कयां। मां इहो थो पुछां त ख़ालिद महमूद सूमरे जे खून में पीपल्स पार्टी अण सिधी तरह इन्वॉल्व आहे, इहा ख़बर तव्हांखे कंहिं ॾिनी आहे? थोरो मूंखे बि ॾियो त मां बि जांच कयां। मुंहिंजे बाबे जा क़ातिल जेल में आहिनि, ट्रायल हले पियो, 8 सालनि खां केस हले पियो। अदालत फ़ैसिलो कंदी त मुंहिंजे पीउ जे क़त्ल में केरु मुलविस आहे केरु मुलविस न आहे। मां अदालत ते एतमाद थो रखां। जेसी ताईं ॻाल्हि आहे पीपल्स पार्टी सां इत्तेहाद जी, त हींअर अव्हां जे साम्हूं वेही करे पीपल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ बल्दियाती इलेक्शन कैंपेन मां हलाए रहियो आहियां। सवाल मूंखां न कयो, सवाल जेकबाबाद जे घिटिन में अवाम खां कयो, सवाल लारकाणे जे अवाम खां कयो, सवाल घोटकी कंदकोट कश्मीर जे अवाम खां कयो त जनरल इलेक्शन में बि ज़रदारी साहब संदसि जे फर्ज़ंद जो मुक़ाबिलो मां कयो।
बल्दियाती इंतखाबात में भी सब का वॾी जमात जे तौर ते पीपल्स पार्टी जे मुक़ाबले में 2500 बल्दियाती उम्मीदवार मां बि आ रहिया आहिनि। 56 MNA सिंध असेंबलीअ में सिंध मां क़ौमी असेंबलीअ में सिंध जे अवाम ज़रदारी साहब खे तोहफ़े में ॾिना। जॾहिं सिंध जो अवाम 56 MNA मोकिलींदो ऐं पंहिंजा नुमाइंदा पीपल्स पार्टी जे ज़रिए मोकिलींदो, पोइ ऐवान में जेको हूंदो असांखे हुन सां ॻाल्हाइणो पवंदो। पंजाब मां नुमाइंदो शहबाज शरीफ़ा हुन सां था ॻाल्हायूं, सिंध जी नुमाइंदगी ज़रदारी साहब थो करे। सिंध जो अवाम ज़रदारी साहब खे वोट न ॾे, मुंहिंजो दोस्तनि ते एतमाद करे हुननि खे खटराए, असांखे ज़रदारी साहब सां ॻाल्हाइण जी ज़रूरत न पवंदी। जेसिताईं सिंध जो अवाम ज़रदारी साहब ताईं एतमाद करे थो, तेसिताईं पोइ असांखे पार्लियामेंट में हुन सां वेहणो पवंदो। जेका नुमाइंदगी तव्हां ॾींदो हुन सां वेहणो पवंदो। जी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की और बिजनेस के टाइकॉन मलिक रियाज की मुबैना तौर पे ऑडियो लीक होता है, उनमें वो कहते हैं कि इमरान खान के साथ जो मेरी बातचीत करवाए, पैचअप करवाए, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या आगे चल के पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का कोई गठजोड़ बनने जा रहा है? देखें, इसका जवाब तो जरदारी साहब देंगे कि जरदारी साहब किस करवट बैठेंगे और कहाँ जाएंगे। लेकिन ये आइडियो इस चीज़ की तो गम्माज़ी कर रही है ना कि इमरान खान के कौल और फ़ैल में तजाद है। डट के खड़ा है कप्तान और उधर से पाँव पड़ रहा है, फिर उधर से कहता है जी करप्शन से पाक मुल्क बनाऊंगा, उधर से उसकी बीवी जो है वो हीरे की अंगूठी मंगा रही है। तो भाई मुल्क का बेड़ा इसने गरक किया। अब तो लोग कहते हैं कि जिसको तुम चोर चोर कहते रहे, तुम्हारी नजरों में नवाज शरीफ चोर था, तुम्हारी नजरों में जरदारी चोर था, उन्हीं के दौरे हुकूमत के रेट दे दो तब भी हम जो है जिंदगी आसानी से गुजार लेंगे। आसमान से कर्जे को जो है उसने पहुंचाया, आसमान पर डॉलर को उसने पहुंचाया, रेट आसमान तक उसने पहुंचाए, करप्शन उसने की है, तोशा खाना का जो है वो चोर वही है। और बातें करता है अमेरिका के दुश्मनी की, जैसे अमेरिका ने कोई इमरान खान से कर्जा ले लिया था, अब खान साहब अमेरिका से कर्जा वापस ले रहे थे और अमेरिका की जो है वो जमहूरियत खतरे में आ गई थी, उन्होंने इमरान खान के खिलाफ साजिश कर दी। आप भी समझते हैं कि अमेरिका इसके खिलाफ क्यों साजिश करेगा जिसकी कारकर्दगी सिफर हो। आपने कहा कि आप तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ हैं, नजरियाती तौर पर आप तहरीक इंसाफ के खिलाफ हैं। आप हर अपनी तकरीर में आज से चंद साल पहले चीख चीख के बोलते थे कि जरदारी ने मुल्क लूट लिया, लाड़काना को तबाह कर दिया, जेकबाबाद को तबाह कर दिया, शिकारपुर को तबाह कर दिया, पूरी सिंध को उसने तबाह कर दिया। आपका क्या नजरिया है? अब आप उसके नजरिए को मानते हैं, नजरियाती तौर पर पीपल्स पार्टी को मानते हैं या उसकी मुखालिफ हैं? मेरा ख्याल ये है कि आप देर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। मैं अब भी चीख के कह रहा हूँ कि सिंध के अवाम उठें, जमीयत उलमा को एतमाद करें, जमीयत उलमा के मेंबरान को इलेक्शन जितवाएं, जरदारी साहब से सिंध की जान छुड़वाएं, जरदारी साहब से सिंध की जान छुड़वाएं, जरदारी साहब से सिंध की जान छुड़वाएं। जी, मां को वधीक को ॻाल्हाए तो सिंध जे लाइ, जेकॾहिं मां को वधीक को ॻाल्हाए थो त मुंहिंजो अर्ज़ु ॿुधो, मां इक़्तिदार में न आहियां। मुंहिंजो अर्ज़ु ॿुधो, सिंध जे हुक्मरान जमात आसिफ अली ज़रदारी साहब खां वठी जेकबाबाद जे लोकल सतह जे लीडर जा बयान बि खणी अचो, क़ौम परस्त जमातुनि जा बयान बि खणी अचो, मजहबी ऐं सियासी जमातुनि जे लीडरनि जा बि बयान खणी अचो। अॼु बि अमली तौर ते सिंध जेको केस विड़ी रहियो आहे, जज़ीरनि जो, बेटनि जो, वसीलनि जो, न्याणियुनि जो, पाणीअ जो, मुंहिंजी जमात केस विड़ी रही आहे, जमीयत उलमा इस्लाम केस विड़ी रही आहे। कालाबाग डैम जे बाबति शरई फतवा मुंहिंजी जमात ॾिनी हुई, उहो मुंहिंजी जमात जो असासो सिंध जे लाइ अॼु बि आहे। मां उन फतवा ते अॼु बि बीठल आहियां, मूंखां वधीक कोई सिंध जे लाइ नथो ॻाल्हाए। लोगी छुल में जेको जमायत वारा नाजादी ते पे इलेक्शन ऑफिसर जेको उन सां बदजी करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां हिमायत करे तो इन जे हवाले सां मां इहो ई त चयो आहे त इंतखाबात साफ़ ऐं शफ़ाफ़ करायो, ज़्यादतियूं बंदि कयो। जेकॾहिं न त कराचीअ खां इस्लामाबाद ताईं इमरान खान जे वोट चोरी जे ख़िलाफ़ जमीयत उलमा तहरीक हलाए सघे थी, त पोइ ठुल खां कराचीअ ताईं बि जमीयत उलमा वोट चोरीअ जे ख़िलाफ़ तहरीक हलाइण जो ऐलान कंदी। जो सॉफ्ट ट्रूथ थी, जेयूआई वारनि सां सॼा पोलिंग स्टेशन उहे